Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Müslüman kardeşlerim, biz şimdi İsra Mi'raj vakıgasını qarab o'tamiz. Aytganimcha, biz ko'p vaqtda Qur'onni yoki boshqa hadislarni o'qiganda boshqa kitoblar shekilli o'qiymiz. Bu biz ani ko'ngildan o'tkazgan, chunki bu voqealar o'zim bo'lgan shekilli, mana suylaganda shu o'rinda o'zim bo'lgan shekilli bu kechirishlarni o'tkazga kerak. Shu vaqtdagina u bizning ko'nglimizga nidir ta'sir qoldira, narsadir o'zgarta, chunki bu voqealar qiyomatga haqli. Allah Teala Qur'onga kiritdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turmushida bir ko'p voqealar bo'ldi, lekin barsida Qur'onga kirmadi. Qaybirlarni u hadislardagina keladi. Ya'ni qaybirlar butun bo'lgan voqeada bir kirmadi, lekin bu muhim voqea. Bizning uchun muhim. Biz bundan ibrat olishga tiyish. Bu bizga da iymonliqliga bergan tiyish. Bizga da shu og'ir vaqtlarda nida tirak bo'lishga tiyish. U Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da shu maqsad bilan edi. Yani naqliq beru uchun, naqtib jibarish uchun shu og'ir vaqtni men o'tganda siyladim. Nidi holatdaydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turmushi bu vaqtda. Ya'ni shu tupik, bugungi kunda aytgan tupik. Dal shu ko'rinmay bir narsada. Qo'ya borga kimga murojaatda shunday tupikda Alloh taolo onun imonini naqtib jibardi. Shu voqealarni o'tkazdi. Ondan so'ng men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu dunyoda bir narsada muhim tug'iladi. Bir narsadan qo'rqmay, kimdan qo'rqmay, Allohning yordamini tiydi, Allohning o'zi bilan siylash. Shunga ko'ra endi voqea aytganimcha, endi biz haq keldik. Mana shunda yurakni yo'g'andan so'ng narsa bo'ldi. Jibril alayhisalom ot deb aytmaymiz endi, shunday hayvon. Buraq degan ketirdi. U nidir akiyat tug'il. Mana İslamda da alimler arasında şunday bahs ko'p edi endi. Bor, kimlardir aytib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu safari ol tush ko'rgan. Ya'ni yo'qolib aytganda tush ko'rgan. Dün turmushdagi shekilli. Kimdir aytdi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jonigina buni bu safarni qilgan. Kimlardir aytdi endi u jonni tani bilan buni qilgan deb. Ham narsaga tegi fikrni aytadi. Chunki даже musulmonlar o'zining aqliga bu mumkin tugul. Mana bir voqeani bir voqeaga to'g'ri keltirib bo'lmaydi voqealarni. Bunda qora qarshi keladigan narsa bu dunyoviy zakon bilan, dunyoviy ko'zlikdan ironatiran voqea tugul. Bu dunyoviy zakonlarga bugun borgan narsalarga bo'ysunmagan bu voqealar. Bu voqealar Alloh taolaning mu'jizasi, Alloh taolaning qudrati bunda. Shunga ko'ra biz buni aql bilan narsalarni bir-biriga to'g'ri keltirib chaqirishib, mana bu bo'lolmaydi endi. Mana bu bir yo'li bo'lolmaydi endi. Mensa bo'lolmaydi deb biz bunda shiklarga tegishdik. Shunga ko'ra bu aytilgan ekan, aytilgan. Mana bunda endi ol bit hadislarda qat'iy aytiladi. Jibril menga keltirdi, Buraq uning ismini aytdi, Buraq. Endi bu Buraq ya'ni barqun degan so'z, u yashin degan. Ya'ni bunda da Buraq u narsaga shu aytilgan, u bik tez harakat etadigan, orani bik tez o'tadigan hayvon. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgancha hadisida uning bir odimi mana onun üstüne oturgan, sen qaraysan gorizontta bir eng yiroq ko'rgan toshka, onun bir odimi shuni ko'z ochib yumashib bir mezgilda mana shu ara o'tadi. Ya'ni bir odimi mana shuni hali bizning bilan aytganda endi gorizontga hali necha kilometr? 4-5 bo'lgan ekan. Ko'z ochib yumashib mana shu bir odimi o'shatagi sen ko'z ko'rib ko'rgan yerga bosadi. Demak, u shunday. U bitani tushda ko'rgan tugul, ularni shulay deb aytadi. Mana shulay otlaganda shulay dedi. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, onun yeri var edi dedi. O'tiradigan üstüne qo'ygan o'tirg'ichi var edi. Ham shunday bizning bugun otni berganda qo'yadi üstüne o'tirg'ichini, onun endi tutib borga yugani deb aytdik. Yugani bor. Bu ul aytildi. Ham onun otdagi shekilli shu aybirlar, demak shunday aybirlar edi. Ham endi biz bilamiz, ikinci şu hadisede kaçan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anga oturdu. Mana bir at bittiğini attı da bu dünyada kimdir yat kişini otursa, onun hocası var. Yat kişi otursa attı ya da onun çüresi kile hem orta ayaklarına basıp olan çürmekçi bulaydı. Yani oturtası kelmeyi, burqalana başlayı. Hem bu da ne şulay yok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ne oturgandan sonra o yani oturtmakçı buldu. Şulay tartqalana, burqalana başladı. Onu düşürmekçi buldu. Şu vaqtda Jibril alayhisalom onu bavundan tartdı da ona aytdı. Şunday etib
ачуланды. Аллах белән дитем. Сиңа менә бу утырган заттан да müбәрәгрәк һәм дә Аллаһка якынрак әле бер генә затта утырганы юк. Ягъни син нәрсә эшлисең диде, ачуланды. Һәм ул тынычланды. Димәк, Җабраил алейһиссалам шулай дип әйткән икән, монда әйтелә, моңа хәтле утырма. Димәк, бу ат кайсыдыр бәлкем biz белмибез Аллаһ Тәгалә яраткан мәхлук. Бу бит каяндыр килде, бу күктән төшмәде. Бу кайсыдыр дөньяда, ягъни ниндидер җирдә бу хайван дөрестән дә яши, бар, аннан файдаланалар. Һәм Җабраил алейһиссалам әйтте, моңа хәтле сиңа моннан да хәерлерәк, Аллаһка моннан да якынрак бер генә затта утырган, син нишисең? Дип ул аны ачуланды. Бер яктан караганда, димәк, бу ат кайдадыр кемнедер йөрткән, без аны белмибез, безгә кызыксындырмый ул. Ну, асылда җөмлә әйтелешенә шулай килеп чыга. Аллаһның мәхлуклары күп, безнең акылыбыз җитми. Кайсы дөньядан ул безгә килгән? Бу ат һәм ул ат дип әйтмибез. Аны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тәфсирләде. Ягъни бу дөньядагы без күз аллары өчен ул аның тәфсирен бирде. Ул ишәктән зур диде, мулдан тәбәнәк диде буен. Димәк, ул ат тагын да биек була. Бу әз генә шу уртача зурлыктагы хайван, ак төстә диде, озынча диде. Тәфсирләде чамалар өчен. Ягъни ул шундый юк, дүрт аяклы, башлы, күзле дип әйтгәндә хайван, ну, бу дөньяда юк андый хайван. Менә нәрсәсе беләндер ул аның буен сынын дип әйтик, шулай тәфсирләде, ак төстә диде, озынча диде. Һәм димәк, беренчедән кемдер анда йөргән дип әйтергә була. Җабраил алейһиссалам бит аны былай гына сөйләшеп биргән, без ат белән сөйләшеп биргән мөмкин былай гына. Димәк, ул аңа былай гына әйтми. Расул аңа бу сүзләрне әйтте икән, мәгънәле сүз әйтте икән, димәк, ул әле хайван, ул аңлый торганда сүзне. Менә кыямәт алдыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хәдисендә бар бит, җирдән дабба чыгачак диде. Ягъни животное, хайван, моңа хәтле булмаган дабба, һәм ул сөйләшәчәк диде. Шуңа күрә әле мондый мөгъҗиза җир йөзендә була. Без белмибез аны. Кайда? Шуңа күрә бу хайван, бу аңлый торган, кеше сөйләмен аңлый торган бу сүзләрне ул бит аңа мөрәҗәгать итеп әйтте. Һәм ул элек кемне дә булса йөрткән дип әйтергә була инде. Һәм без менә монда инде бөтен вакыйга туктай алмыйбыз. Моны бөтен исен җыеп, һәм мин дә инде менә үзем караган нәрсәләрдән үзем өчен җыйдым инде кайберләрен. Ләкин әйткәнемчә, без моны хәтле мәгълүматны өйрәнеп, аны бер тәртипкә салып, кайсы вакыйга кайсы артыннан бөтенесен тәфсирләп, менә үзе бер китаплар, хезмәтләр инде без төп вакыйгаларны белергә тиешбез. Шуңа күрә инде аннан соң утырганнан соң, менә аның тизлеге шундый иде. Без әйтәбез инде, алар Иерусалимга таба юл алдылар. Юл алдылар һәм бик зур тизлектә. Шу буракта барда ул шундый зур тизлектә йөри торган. Бүген көндә самолетлар без бар, ул вакытта инде бу тизлекне җир йөзендә мондый тизлек юк иде. Бүген көндә әлбәттә самолетлар бар, мондый тизлектәр сәер түгел. Ләкин ул вакытта шундый хайван Аллаһ Тәгалә насип иткән. Аллаһ Тәгалә бит аны күктә дә күчерә алады. Ну, бөтен мөгъҗизалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул күрә торган, тоя торган булсын. Просто так бер нәрсә күрмичә, күз ачып йомачыл, монда күзен йомды, тегендә эчте, Иерусалимда да буладыр. Аллаһ Тәгалә бер нәрсә тормый мачалар. Ләкин бу безнең тоя торган вакыйгалар иде. Аллаһ Тәгалә бер нәрсәсе дә моны эшли аладыр. Шуңа күрә инде ул тою, кичерү ул икенче нәрсә буларны. Һәм әлбәттә менә бу сәфәрләрдә ул бит просто гына үтмәгән. Ул шул вакытта кызу үтсә дә бөтен нәрсәне күргән. Моңа хәле күрмәгән юлларны, агачларны, сәфәрләрне күргән. Анда инде барганда кайбер риwаятләрдә бар, алар берничә җирдә туктатты Җабраил алейһиссалам. Берсесе Мәдинәдә төш намаз укырга кушты. Анда әйтелә, Муса алейһиссаламның агачы янында туктатты. Анда ике намаз укыдылар. Тур китабы никән иңгән Муса алейһиссаламга Тур тауы шул урында туктап намаз укыдылар дип әйтелә. Һәм Иса алейһиссалам туган җирдә дип әйтелә. Бу башка бик күп вакыйгаларда күргән. Һәм кайтканда да шулай вакыйгалар, ул бөтенесен күргән юлны бит. Ул бер нәрсә күрмичә үтмәгән. Бу бит инде бер сәфәр, Аллаһ Тәгалә оештырган бер сәфәр, һәм Аллаһ әзерләгән программа буенча бөтенесе бара. Һәм күрә алар инде Иерусалимга килеп җитәләр. Анда килеп җитсәләр нәрсә?
Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйткәнчә, мин атны диде, шундагы бужрага элек булган бит, һәр өйдә булган атны кайтасың да аңа бәйләп куясың китмәсен өчен. Һәр җирдә булган, нинди генә мәчет булса да элек атны бәйли торган җир булган, өйләрдә дә булган, бездә дә шулай булган. Хәзер инде ат булмагач, машиналар булгач, икенче төрле. Шуңа күрә ул вакытта ул әйтте, мин шушы буракны диде, шул хайван бәйләп куйдым андагы мәчетнең менә шушы бужрасына диде. Һәм әйтте, ул бужрага элекке пәйгамбәрләр дә, чөнки бу пәйгамбәрләр яшәгән урын. İbrahim Aleyhisselam'ın күпме пәйгамбәрләрнең бу бит безнең ул вакытта шул Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям вакытына хәтле җир йөзендә күпме гомер, иң күп кешелек кичергән гомер кыйбла Иерусалимга иде. Шушы Мәсҗидул Аксага карап намаз укыйлар иде. Һәм без беләбез, беренче вакытта да мөселманнар намазны шушы кыйблага карап укыйдыр. Бу Адәм Алейхиссалам монда күп вакытлар инде монда кыйбла булган. Һәм шуңа күрә анда бик күп пәйгамбәрләр яшәгән. Бу урын пәйгамбәрләрнең тормышы белән бәйле. Һәм элек пәйгамбәрләр бәйләгән бужрага мин дә бәйләдем диде. Инде нинди вакыйгалар буласын? Һәм анда хадисләрдә әйтелгәнчә, җыеп әйткәндә, бер сүз әйткәндә без әйтер идек, аны анда пәйгамбәрләр каршы алды. Ләкин уйлый башласак яки башка хадисләргә карасак, анда димәк ул вакытта мәчет булмаган, ләкин Аллаһ Тәала ниндидер мәчетне булдырган анда. Һәм алар пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям килгәндә намаз укыйлар. Һәм бер хадистә бу вакыйганы сикертеп кенә үтеп китәләр, ләкин бит ул анда аралашкан. Аннан соң ансы айрым хадисләрдә бар инде. Ансын айрым, бәлкем Аллаһ насип итсә, айрым хадислар карабыз, кайсы пәйгамбәр белән ничек сөйләшкән, нинди мәгълүмат алган, булары да бар. Ләкин без өстән генә вакыйгаларны үтеп киткәндә, нинди тип вакыйга була? Монда пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям имам булып, бөтен имамнарга намаз укыта. Бу да үзе мөгъҗизалы вакыйгаларда карасак, пәйгамбәрләр бөтенесе үлгән, һәрберсе үз урынында. Һәм Аллаһ Тәала менә шушы бөтен пәйгамбәрне безнең Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям өчен яңадан терелтеп мәндә. Аллаһ Тәала җаны тәне белән яңадан шушы бу урынга китерә, шушы вакыйга өчен бөтенесен алып, аларның бүгенге хәлләрен, алар арасында бит исәннәр дә бар. Гайса пәйгамбәр Аллаһ хузурында, ул бит әле үлмәде, җаны тәне белән аның хузурында. Һәм бөтенесен Аллаһ Тәала шунда җыйды, чыраштырды. Алар аны каршы алдылар һәм без белгәнчә, biz bilgan hatlisi alimler jinab aytganda Muhammad sallallohu alayhi vasallamga hali 124 ming payg'ambar bo'lgan. Demak, ularning barasida Alloh taolo jiydi. Shu o'rinda. Ham ul bunda bütün payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qitdi. Biz bilamiz payg'ambarlar kimdir? Har vaqtda o'z vaqtida yashagan xalqining yetakchisi bo'lib turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo nima uchun bu voqeani berdi? Bütün peygamberlerini jiyib, ko'z oldiga keltirib Alloh taolo menga uning darajasini ko'rsatdi. Bu so'zdagina tug darajasini ko'rsatdi. Bütün peygamberlar anga xil yashagan. Anga ortına basib 2 rakat namoz o'qidilar. Endi Alloh taolo ko'rsatdi, har peygamber o'zining qabilasina yetakchi bo'lsa, Peygamber sallallohu alayhi vasallam Adam alayhissalom olib qiyomatga hali bütün kishining yetakchisi, peygamberlerin pichati bo'lib turadi. Shunga ko'ra ko'z oldidagi nindi peygamberga daraja Alloh taolo mana sening daraja ya Rasululloh, ya mening rasulim. Senga og'ir, senga zo'r sinov, lekin sening darajan mening qarshimda nihatli. Sen bütün peygamberlerden üstün. Allah'ın darajasini ko'rsatdi. Endi qarasak aytila mana bitinde aql bilan ko'z oldiga keltirib bo'lmaydi. Ul imom 124 ming kishi kim deganda. Bu bit big zo'r kishilar soni. Ham aytila ular butunisi bir safda bo'ldi. Bir safda bosib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ortidan ular namoz o'qidilar. Shundan so'ng mana bunday turlicha tafsir aytgan, chunki bu bir yo'l söylangan voqea to'g'ri. Ko'pchiligida qaraganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir qattiq shasi keldi shu vaqtda. Shu savt edi, ham anga Jibril alayhissalom 2 kasa olib keldi. Birsi vino, birsi sut bilan. Vino endi bugungi kundagi shekilli vino tug'il, ham u vaqtda vino shu yoki harom tug'il edi. Harom etilmagan edi. Shunga ko'ra anga bu tiyilgan, qaysini olsa da yaray. Uning ixtiyori, uning ishasi keldi. Lekin ishasi kelganda, masalan, bizda bit ustalgan
артына келсек, мында компот болса, лимонад болса, нәрсе болса, бір кіші бірсін сайлай, бірсі бір кіші сайлай. Нәрсеге сен иеленген. Шул әйберләрне күргәннән соң, нәрсә синең кайсына синең нәфсең кузгала, менә монысын ишәсең килә. Шушы теләк кайсына уяна. Пәйгамбер саллаллаху алейхи вассалам нәрсә? Сөтне сайлап алды. Аңа шулай дип әйтелде хадистә: "Сайла үзеңә һәм үзеңнең өммәтеңә" диде. Һәм ул сөтне сайлады. Шунда әйтте: "Син дөрес эшләдең" диде. Син дөрес сайладың. Син үзеңнең естественный, табигый әйберне сайлап алдың. Үзеңнең табигатың өчен туры килгән табигый әйберне сайладың диде. Әгәр дә син вино сайлаган булсаң, синең өммәтең дә шушы харап булыр иде диде. Вино сайлаган булса диде. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаху алейхи вассаламның сайлаганда әле ул вакытта тыелмаган. Но аның ички дөньясы менә шушы табигый әйбер. Чөнки нәрсәгә табигый? Ул беркем катнашмый. Аллаһ Тәала шулай яратты. Сөт сыерның анда каннан нәҗистән аерылып шушы пак безнең өчен бик мөһим, сәламәтлегебезгә бик кирәк, тормышта бик кирәк шушы сөт матдәсен Аллаһ Тәала безнең өчен яратты. Һәм ул үзеннән үзе шушы мөгъҗизалар рәвештә аны бер нәрсә без катнашмый килеп чыга. Вино нәрсә ул? Җин отход. Нәрсәсе әшетелгән, шушы әшетелгән нормальный булган әйберне, ниндидер сокны, җимешнән Аллаһ Тәала биргән сокларын үзгәртеп, кеше үзгәртеп, ул нәҗискә әйләнә. Ягъни начар нәрсәдә, хакыйкый, табигый состояниесе үзгәрә сокның. Шулаймы? Шуңа күрә инде Пәйгамбер саллаллаху алейхи вассалам моның белән бу сынау дип әйтмим, бу сынауны үтте. Шуннан соң нәрсә булды? Әйтелә, баскыч барлыкка килде. Менә анда шундый тау бар инде. Таулы урында баскыч, нурдан баскыч барлыкка килде, күккә күтәрелә торган. Күккә баскан һәм булды, һәм инде бүген анда ул җирдә купол салып куйдылар. Аннан соң халиф безнең халифебез тарихта инде ул анда купол салып куйды һәм бүгенге көндә ул менә яшел мәйданда купол булып тора. Менә шул Пәйгамбер саллаллаху алейхи вассалам Җабраил алейхиссалам белән күккә күтәрелгән урын. Һәм миңа инде валлаһи алам шундый кайбер галимнәрнең сүздә булды, күрдем, валлаһи алам дөресме юкмы, һәр кеше үлгәннән соң, җаны чыкканнан соң күккә аша, без белән күккә күтәрелә, аның җаны күтәрелә, ул менә шушы юл белән үтә дип. Пәйгамбер саллаллаху алейхи вассалам күккә кайсы турыдан, кайсы юл белән үтте, Аллаһ хузурына һәм җаннар да үтә ди, валлаһи алам. Мин инде андый галим кеше түгел, шушы фикерне ишеткәнем бар инде. Һәм тагын нәрсә әйтәсе килә? Шушы баскыч турында әйттек, ягъни Абдулмалик бин Марван дигән халифа вакытында менә монда мәчет шикелле нәрсә төзелә, һәм инде вакыйга була инде. Пәйгамбер саллаллаху алейхи вассалам белән алар күтәрелә беренче күккә хәтле. Беренче күккә күтәрелгәннән соң Җабраил капкасы янына килә дип әйтелә. Пәйгамбер саллаллаху алейхи вассалам шулай сөйләде. Ягъни беренче күкне үткәннән соң ул капкасына килде һәм капкада кертүне сораганнан соң алар син кем? Җабраил, синең белән кем? Син Мөхәммәд саллаллаху алейхи вассалам, Мөхәммәд диделәр. Фәрештәләр сорады, ул әле җир йөзенә килдеме инде диделәр. Ягъни алар барысы да белә. Мөхәммәд саллаллаху алейхи вассаламның киләчәге, инде аның вакыты җиттеме дип сорадылар. Алар әйтте, җитте. Аның вакыты җитте дип Җабраил алейхиссалам аны үткәрделәр. Димәк, күк ул катлам берсе өстендә берсе килеп чыга. Шулай бит. Һәм беренче күкнең без даже шигендә белмибез. Менә бу дөньяда кайбер вакытта космос битендә шундый җир, акылга сыймый торган җир. Менә бүген кайбер вакытта минем үземә тәэсир итә торган нәрсә, җәй көне бигрәк тә август айында караңгы төн, күктә йолдызлар бик якты булып күренә. Һәм күккә карасаң, бик күп йолдызлар, һәм мин уйлап карасам, менә бу апман, ялган бу. Чөнки бүгенге көндә әгәр дә бу йолдыз янып торган, әгәр дә Аллаһ Тәала шундый мөгъҗиза биреп, ул бик еракта. Бер мизгел эчендә шул урынга мин барсам, ул урында ул йолдыз юк. Ягъни без аларның
Күренешен генә күрәбез. Кайсыдыр йолдыз без бүген аның күренешен күргән. Инде фәләнчә миллиард еллык туып, яшәп, ул юкка чыккандыр. Кара черный дырага кирип киткәндер яки анда юкка чыккан. Безгә әле аның күренеше килеп бетте. Яктылык тизлеге белән 8 секундына 200 мең километр секунд тизлектән артыгы белән барган тизлек белән яктылыгы чыгып киткән иде. Мәсәлән, берсенеке миллиард еллык, берсенеке 2 миллиард еллык. Шул яктылык ул миллиардны елны секундка әйләндергәндә, һәр секундта үткән юлга тапкырлап карагыз, күз алдына китерә торган, акылга сыймый. Без аны дәфтәргә язып бетерәбез. И шул күктә бу йолдызның фәлән вакыттагы ул анда юк хәзер. Менә ул күкнең чиге, даже без үзебезнең галактиканың чиген күз алдына китерә алмыйбыз. Бу беренче күкнең ахырын, ләкин бу күкнең ахыры бар һәм икенче күккә, димәк, үтә торган ки үтеп булмый. Аның саклаучы фәрештәсе бар, аның капкасы бар. Шуңа күрә ул бер үк вакыйга менә 7 күк үтәләр алар. Бер үк вакыйга була. Бу күк эшкәннән соң без анда туктап тормыйбыз. Әлбәттә анда фәрештәләрне күрәләр. Нинди нәрсә күрә бит инде. Аларны беренче күктә Аллаһ Тәала шулай әйтә. Адәм алейһиссалам каршы ала. Менә Аллаһ Тәала шундый мөгъҗиза була инде. Әйткәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер сәфәрдә бер үк пәйгамбәр белән берничә тапкыр очрашырга мөмкин. Һәм берничә халәттә. Мәсәлән, әйтелә Муса алейһиссалам ул Исра вакыйгасын үткәндә, ягъни шушы юл үткәндә, ул Муса алейһиссаламның кабрын узып китте. Мәчеттә Аксада ул Муса алейһиссаламга үзе белән очрашты. Ул бит аңа намаз укытты. Аның белән ниндер сөйләшүләр булды. Аннан соң күккә менгәч, Аллаһ Тәала инде ул фәрештә, ул бу пәйгамбәрләрне, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва салламны каршы алырга шунда куйды. Һәм пәйгамбәрләр күп, ләкин булар инде һәрберсе ниндидер тарихта улын калдырган, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларны белгән, Коръәндә зикр ителгән дип әйтик. Беренчесе Адәм алейһиссалам. Адәм алейһиссалам каршы алды һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әле аннан соң башка хадисләрдә аннан сорыйлар, ул нинди иде, Гайса пәйгамбәр, ул шундый иде. Ул аны тәфсирләп бирә, төсен, кыяфәтен. Адәм алейһиссаламны сөйле, ул бик зур кеше иде, аның уң ягында анда бер төркем кешеләр, сул ягында бер төркем кешеләр, яки вакыйгалар була, бөтенесе бер хадистә түгел. Шуңа күрә бер бу хадис буенча барганда беренче күкне үтте. Аннан икенчегә менделәр. Ләкин арасында вакыйгалар бар. Алар башка хадисләрдә, башка җирләрдә була. Монда һәрберсен эзләп табып без таба алмыйбыз, ягъни ниндер китаплардан яки моны белән кызыксынган галимнәрнең сүзләреннән тапсак, бик тә тәэсирле инде. Шуңа күрә Адәм алейһиссалам белән очрашты, һәм алар аңа сәлам бирделәр. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аның пәйгамбәрлеген таныдылар тагын бер тапкыр. Аны зурладылар. Аллаһ Тәала шундый сәфәр оештырды. Һәм һәрбердә ниндидер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва салламга якын булган кешеләрне куйдылар, каршы алды. Менә әгәр дә бер кешегә исәп итинде, берсе менә бу җитәкче йөртә, тегендә алып бара, монда алып бара, монда барган иде, анда директор чыгып каршы ала, хөрмәт күрсәтә. Монда инде мәсәлән Адәм алейһиссалам икенче күккә шулай ук үттеләр. Нәкъ шул ук икенче күккә ишегенә килгәч, андагы сакчы фәрештәләр шулай ук сорады. Кем? Җабраил кем белән? Үзең генәме? Мөхәммәд, аның вакыты җиттеме ни? Җитте. Кыскача әйткәндә, үзгәрде. Икенче күккә менгәннән соң анда Исия белән Яхья бин Закария каршы алды, карындашлар инде. Шушы пәйгамбәр тагын бер-берсенә сәламнар бирүчеләр, пәйгамбәребезнең пәйгамбәрлеген тану, аны хөрмәт күрсәтү, һәм анда да вакыйгалар икенчегә күтәрелде. Һәрберсенә нәрсә булса күрә, нинди бер вакыйга үтә. Üçüncüsünde Yusuf aleyhisselam onlarını karşı aldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Yusuf aleyhisselam turda dünyanın yartı matırlığına verilgen deydi. Dünyada yartı matırlık kalganı bütün dünyaya taralgan. Onun matırlığını tanıdı. Dörtüncüsünde İdris aleyhisselam aldı. Ondan sonra beşincisinde Harun bin İmran, altıncıda Musa bin İmran, onlar şulay tuğanlar. Indi Musa aleyhisselam turunda mesela bir rivayette şulay әйтелә, алар сөйләшәләр, шулай ук сәламнар биришәләр. Bir вакыйга булган, ул җылап җибәрә. Булар китап ашы, ул җылый. Җылап җибәрә. Икенче бер хадистә Муса алейһиссалам нинди икән, ул узын буйлы, кара тәнле, бик таза кеше, ул дөрестән дә тормышта бик таза булган бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бүтән кеше кызыксына, чөнки бу шундый вакыйга, сахабалар аннан соң бик күп кызыксанганнар. Анда ул нинди иде, анда нәрсә булды? Һәм шуңа күрә бик күп хадисләрдә бу инде шәшелеп бу сәфәр турында килгән, һәм аны җыеп бетерү бик авыр инде.
Аннан сорыйлар, нәрсәгә җылыйсың син? Нәрсә, нинди сәбәп белән син җылыйсың дип әйткәндә, мин җылыйм шуның өчен ди. Минем өммәтемнән ди, миңа ияргән кешеләр арасыннан җәннәткә әзрәк кеше керәчәк. Менә бу яшь кешенең өммәтенә караганда диде. Мин шуның өчен диде. Ул инде теге нинди начар ният белән түгел. Хәтта ул яшь кешенең өммәте яшь булса да, аңа ияргән кешеләр күпчелеге җәннәткә керәчәк, минекеләр әзрәк булачак диде. Хәтта бәлкем Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтеннән соң җәннәткә керүчеләр арасында иң күп зур өммәт Муса алейһиссәламныкы булырга мөмкин. Һәм ул шулай диде. Бу яшь кеше диде, яшь егет диде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга 50 яшь монда. Шулай дип әйтә, чөнки Муса алейһиссәлам ул бик озын гомер кичергән, 100 елдан артык, 130-140 булырга мөмкин. Һәм аның белән чагыштырганда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер яшь егет кенә инде, 50 яшьлек. Һәм шундый вакыйга була. Инде 7нче күкне үткәннән соң, анда аны каршыла Ибраһим алейһиссәлам. Һәм бер риваятта әйтелгәнчә, ул күктәге Кәгъбәтуллаһка терәлгән хәлдә без беләбез. Башка аңа хәтле булган, бу вакыйга бәйле булмаган хәдисләрдән җирдә Кәгъбәтуллаһ бар. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, 7нче кат күктә шул турыда менсәң, туп-туры менсәң, ягъни күк Кәгъбәтуллаһ бар. Анда без бәндәләр, без монда шушы таваф кылсак, бу Кәгъбәтуллаһ янында, күктә фәрештәләр һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ул Кәгъбәтуллаһ турында. Әгәр дә диде, менә бу күкләрне ашып бу Кәгъбәтуллаһ аска таба төшеп китсә диде, нәкъ Кәгъбәтуллаһ өстенә төшә дигән мәгънәдә сүз әйтте инде. Һәм ул Кәгъбәтуллаһка диде, көн сайын 70 мең фәрештә таваф кылырга керә һәм башка ул кабатланмый. Менә җир йөзендә инде без берничә тапкыр тавафка барырга мөмкин, хаҗга барырга, аерым барырга мөмкин, ләкин анда җир яратылганнан бирле, галәмнәр яратылганнан бирле күпме меңләгән ел үткән булса, дистәләгән, йөздәгән, миллионлаган еллар үткән булса да, һәр көн 70 мең фәрештә керә һәм башка икенче көнне алар инде кабатламый, икенчеләре керә. Гел шушы вакыйга алар таваф кылуга керә диде. Һәм шунда Ибраһим алейһиссәлам аларны каршы ала һәм мәсәлән Ибраһим алейһиссәламны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, мин аңа нәкъ копия шикелле диде. Ягъни ул миңа бик ташаган, мин аңа бик ташаганмын диде. Ягъни бик каты ташаган, чөнки ул ерак бабасы аның, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва салламның. Аннан соң инде Җибраил алейһиссәлам белән аны нәрсә әйтә, лотос үләне, шундый үсемлеге бар, лотос. Ул таралып үскән агач шундый. Шуңа күрә бу атыйлар лотос ахыргы күкне дим. Лотос крайнего неба дип русча әйтеп әйткәндә, татарчасы инде шу исем биргәннәр, ягъни иң соңгы күкнең, 7нче күкне, ягъни шиген билгели торган лотос крайнего неба. Шушы үләнне әйттеләр һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям моның турында да тәфсирләп әйтте. Ул нинди, без инде монда анда тукталып тормыйбыз, ахырына барып җитә алмыйбыз. Бәлкем соңыннан аерым төп вакыйгаларны үткәннән соң кайбер хадисләрне җыеп, иншалла карарбыз булар турында да. Кемгә кызык була инде. Шуннан соң нәрсә? Җибраил алейһиссәлам бер мизгелдә туктап калды. Я Мөхәммәд диде, бер генә затка да диде, даже миңа да моннан үтү тыелган ди, без үтә алмыйбыз. Ягъни бер кемгә дә, Аллаһ яраткан бер генә мәхлукка да менә бу границаны үтү рөхсәт юк, бер кем дә үтә алмый. Әгәр дә мин бер адым ясасам диде моннан, мин күйеп юкка чыгам диде. Рөхсәт юк. Фәкать Аллаһ Тәгаләнең без белгән, белмәгән бихисап мәхлуклар арасында Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям гына шушы дәрәҗәгә иреште. Аллаһ шушы киртәне алды, башкаларга куелган. Һәм ул бу Аллаһка якын килә алды. Һәм инде образны итеп әйткәндә, анда әйтә, ул шундый якын килде, 2 ук ераклыгында диде. Ягъни без бүген күзектән карап, 2 укны атсам, 1 аттан, 2 аттан шундый якынлыкка хәтле килде диде. Һәм аңа Аллаһ Тәгалә бик күп нәрсәләрне күз алдына ачты. Ул Аллаһның курсиен күрде, гаршны күрде. Бу сәфәрдә Аллаһ Тәгалә җәннәт, җәһәннәмне күрсәтте. Җибраил алейһиссәлам аны йөртә күрсәтте. Элек ул сөйли генә диде аятларны. Шушы турыда Аллаһ Тәгалә бөтенесен үзен күрсәтте. Әйткәнемчә, Аллаһ белән сөйләшү булды, аралашу булды. Һәм басканнан соң Аллаһ Тәгалә аңа
иң беренче теленә сүзләр салды. Без беләбез. Ул нинди сүзләр? Безнең ат-тахияту. Ат-тахияту лиллаһи вас-салавату ват-таййибат. Бөтен намазларыбыз, мактаулыкларыбыз, гыйбадәтләребез, ягъни бер Аллаһка булсын дип, Аллаһны шушы әйтте, син лаеклы, я Рабб, Аллаһ шундый сүзләр салды. Ат-тахияту лиллаһи вас-салавату ват-таййибат. Ассалам алейка я юхан набий рахматуллаһи баракату. Ассаламу алейка я юхан набий. Дип, ягъни Аллаһ Тәала уҗымысы сүзе. Шуңа күрә ул безнең намазыбызга кертелде бу сүзләр. Һәм бер һәр намазда ат-тахиятта утырганда шушы сүзне әйткәндә, менә шушы вакыйганы күз алдына китерәк. Бу сүз белән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ өйрәтте, Аллаһка мөрәҗәгать беренче сүзе. Аллаһка улулау сүзләр белән. Аннан соң Аллаһ Тәала аңа сәлам әйтте. Ассаламу алейка я айюхан набий. Аллаһның сәламе булсын. Аллаһ аңа әйтте сиңа сәлам. И Аллаһның нәбие, расуле, ягъни Аллаһның пәйгамбәре Аллаһ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга мөрәҗәгать итте. Бу Аллаһның сүзе. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аны ишетте. Ассаламу алейна ва аля ибадиллаһи салихин диде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Нәрсә диде? Аллаһ аңа ассаламу алейка я юхан набий дип аңа сәлам. Ул бит сәлам сүз генә түгел. Иминлек булсын. Иминлек Аллаһтан аңа иреште. Иминлек теләде. Ул әйтте ассаламу алейна. Сәлам булсын безгә һәм башка гыйбадәт кыл, изге гыйбадәт кылучыларга диде. Аллаһ Тәаләнең сәламын, бәрәкәтен Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә дә бирде. Шулык сәлам булсын диде. Безгә дә һәм салих гыйбадәт кылучы мөселманнарга ди. Шунда күктәге фәрештәләр бөтенсе ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга шәһадәт белдерделәр. Шуңа күрә намазда утырганда шушы вакыйгада үзегез утырган шикелле, күргән шикелле тоеп бу сүзләрне әйтсәк, без әлбәттә намаз бөтенләй икенче төрле булыр иде. Монсы Аллаһның сүзе, монсы Пәйгамбәребезнең сүзе, монсы инде фәрештәләрнең сүзе дип. Менә шушындый сүзләр белән ул башланды. Иншалла киләсе вагызларда тагын дәвам итәрбез.